ఈరోజు మనం లలితమ్మతో కలిసి ధ్యానం చేయబోతున్నాం. లలితాదేవి నుంచి వచ్చే సహస్ర శక్తి చైతన్యాలను తీసుకున్నాం. ఆమె యొక్క సహస్రనామాల్లో ఉన్న చైతన్య కాంతి తరంగాలు తీసుకున్నాం. ప్రతి పదం వెనుక ఒక కాంతి ఉంటుంది. అది మన అణువణువులో ఇంకించుకున్నాం. అందరూ హాయిగా కూర్చోండి, కళ్ళు రెండు మూసుకోండి, మీ శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోండి. ముందుగా లలితమ్మను ఇన్వైట్ చేద్దాం. అమ్మ సన్నిధిలో కూర్చుందాం. లలితాదేవికి సంబంధించిన ఉన్న దేవీ దేవతలు అందరికీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారితో కలిసి ధ్యానం చేసే భాగ్యం దొరికింది ఈరోజు మనకి. లలితాదేవి సన్నిధిలో కూర్చొని వారితో పాటు మనం కూడా ధ్యానం చేద్దాం. వారి యొక్క కాంతి తరంగాలు మనం స్వీకరించుకుందాం. ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు, హాయిగా కూర్చోండి, శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చోండి. లలితమ్మ శక్తి, చైతన్యం, కాంతి, జ్ఞానం అన్నీ ఈరోజు సొంతం చేసుకున్నాం. అణువణువులోకి నింపుకుందాం. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. బి విత్ ద బ్రెత్. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస. మనసు శూన్యమైతేనే ఆత్మ విస్ఫోటనం జరుగుతుంది. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. శ్వాసధార, ధ్యాసధార. ప్రతి స్తోత్రంలో ఉన్న జ్ఞానామృతాన్ని పిండుకోండి, కాంతిని పిండుకోండి. అది మీ లోపలికి ప్రవహిస్తుంది ఆత్మక్షేత్రంలోకి. లలితమ్మ సన్నిధిలో వారి అనుంగ దేవీ దేవతలతో అందరితో ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఒక గంట పాటు ప్రయాణం. ఎవ్వరూ కళ్ళు తెరవద్దు. ఒక గంట పాటు చైతన్య కాంతి తీసుకుందాం. భుక్తి ముక్త్యర్థ సిద్ధయే గార్గ్య ఉవాచ సనత్కుమారమాదీనం ద్వాదశాదిత్య సన్నిభం అపృచ్ఛన్ యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థ సిద్ధయే సర్వలౌకిక కర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై భుక్తి ముక్తి ప్రదం జప్యం అనుబ్రూహి దయానిధి. సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోసి విశేషతః ఆస్తిక్య సిద్ధయే దృఢాం క్షిప్రధర్మార్థ సాధనం ఖిద్యంతి మానవాః సర్వే ధనాభావేన కేవలం సిద్ధ్యంతి ధనినోऽన్యస్య నైవ ధర్మార్థ కామనాః. దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా కేన వా బ్రహ్మ విద్యాపి కేన మృత్యు వినాశినీ. సర్వాసాం సారభూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా ప్రత్యక్ష సిద్ధిదా బ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వదయానిధి. సనత్కుమార ఉవాచ సాధు పృష్టం మహాభాగాః సర్వలోకహితైషిణః
महतामेष धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः ब्रह्म विष्णु महादेव महेन्द्रादिमहात्मभिः सम्प्रोक्तम् कथयाम्यद्य लक्ष्मी नाम सहस्रकम् यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नरः किम् पुनः तज्जपाज्जापि सर्वेष्टार्थान् अवाप्नुयात् अस्य श्रीलक्ष्मी दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् महामन्त्रस्य आनन्दकर्दमचिक्लीरेन्दिरासुधातयो महात्मानो महर्षयः अनुष्टुप्छन्दः विष्णुमायाशक्तिः महालक्ष्मीः परा देवता श्रीमहालक्ष्मी प्रसादद्वारा सर्वेष्टार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः पद्मनाभप्रियाम् देवीम् पद्माक्षीम् पद्मवादिनीम् पद्मवक्त्राम् पद्महस्ताम् वन्दे पद्मामहर्निशम् पूर्णेन्दुवदना दिव्यरत्नाभरणभूषिता वरदाभयहस्ताढ्याम् ध्यायेत् चन्द्रसहोदरी इच्छारूपाम् भगवतः सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वज्ञाम् सर्वजननी विष्णुवक्षस्थलालया दयालुमनिशम् ध्यायेत् सुखसिद्धिस्वरूपिणी हरि ओम् नित्यागतानन्तनित्या नन्दिनी जनरञ्जनी नित्यप्रकाशिनी चैव स्वप्रकाशस्वरूपिणी महालक्ष्मीर्महाकाली महाकन्या सरस्वती भोगवैभवसन्धात्री भक्तानुग्रहकारिणी ईशावास्या महामाया महादेवी महेश्वरी कृल्लेखा परमाशक्तिः मातृका बीजरूपिणी नित्यानन्दा नित्यबोधा नादिनी जनमोदिनी सत्यप्रत्ययनी चैव स्वप्रकाशात्मरूपिणी त्रिपुरा भैरवी विद्या हंसा वागीश्वरी शिवा वाग्देवी च महारात्रिः कालरात्रिस्त्रिलोचना भद्रकाली कराली च महाकाली तिलोत्तमा काली करालवक्रान्ता
कामाक्षी कामदा शुभा चण्डिका चण्डरूपेशा चामुण्डा चक्रधारिणी त्रैलोक्यजयिनी देवी त्रैलोक्यविजयोत्तमा सिद्धलक्ष्मी क्रियालक्ष्मीः मोक्षलक्ष्मीप्रसादिनी उमा भगवती दुर्गा चान्द्री दाक्षायणी शिवा प्रत्यङ्गिराधरा वेला लोकमाता हरिप्रिया पार्वती परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी अरूपा बहुरूपा च विरूपा विश्वरूपिणी पञ्चभूतात्मिका वाणी पञ्चभूतात्मिका परा काली मा पञ्चिका वाग्मी हविप्रत्यधिदेवता देवमाता सुरेशाना देवगर्भाम्बिका धृतिः संख्या जातिक्रियाशक्तिः प्रकृतिर्मोहिनी मही यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या विभावरी ज्योतिष्मती महामाता सर्वमन्त्रफलप्रदा दारिद्र्यध्वंसिनी देवी हृदयग्रन्थिभेदिनी सहस्रादित्यसङ्काशा चन्द्रिका चन्द्ररूपिणी गायत्री सोमसम्भूतिः सावित्री प्रणवात्मिका शाङ्करी वैष्णवी भ्रामी सर्वदेव नमस्कृता सेव्य दुर्गा कुबेराक्षी करवीरनिवासिनी जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता कुब्जिका कालिका शास्त्री वीणा पुस्तकधारिणी सर्वज्ञशक्तिर्श्रीशक्तिः ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका इडा पिङ्गलिका मध्या मृणाली तन्तुरूपिणी यज्ञेशानी प्रधादीशा दक्षिणा सर्वमोहिनी अष्टाङ्गयोगिनी देवी निर्बीजध्यानगोचरा सर्वतीर्थस्थिता शुद्धा सर्वपर्वतवासिनी वेदशास्त्रप्रमा देवी षडङ्गादिपदक्रमा शिवा धात्री शुभानन्दा यज्ञकर्मस्वरूपिणी व्रतिनी मेनका देवी ब्रह्माणी ब्रह्मचारिणी एकाक्षरपरातारा भवबन्धविनाशिनी विश्वम्भराधराधारा निराधाराधिकस्वरा राकाकुहूरमावास्या पूर्णिमानुमतीद्युतिः सिनीवाली शिवावश्या वैश्वदेवी पिशङ्गिला पिप्पला च विशालाक्षी रक्षोऽग्निवृष्टिकारिणी दुष्टविद्राविणी देवी सर्वोपद्रवनाशिनी शारदा शरसन्धाना
विश्वमध्य स्थिता देवी सर्वभूतप्रभञ्जनी अयुद्धायुद्धरूपा च शान्ता शान्तिस्वरूपिणी गङ्गा सरस्वती वेणी यमुना नर्मदापगा समुद्रवसनावासा ब्रह्माण्डश्रोणिमेखला पञ्चवक्त्रादशभुजा शुद्धस्फटिकसन्निभा रक्ता कृष्णासिता पीता सर्ववर्णानिरीश्वरी कालिका चक्रिका देवी सत्या तु बटुका स्थिता तरुणी वारुणी नारी ज्येष्ठा देवी सुरेश्वरी विश्वम्भराधरा कर्त्री गलार्दल विभञ्जनी सन्ध्या रात्रिर्दिवा ज्योत्स्ना कलाकाष्ठानिमेषिता उर्वी कात्यायनी शुभ्रा संसारार्णवधारिणी कपिला कीलिका शोका मल्लिका नवमल्लिका శ్వాసధార ధ్యాసధార. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. అద్భుతంగా ధ్యానం చేస్తున్నాం. లలితమ్మతో కలిసి లలిత యొక్క సహస్ర చైతన్యాన్ని తీసుకుంటున్నాం. లలితాదేవిలో ఉన్న ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తిని స్వీకరిస్తున్నాం. ఇచ్ఛాశక్తి మన చైతన్యాన్ని, జ్ఞానశక్తి మన జ్ఞాన నేత్రాన్ని, క్రియాశక్తి మన యొక్క జీవిత సృష్టిని అద్భుతంగా మారుస్తుంది. వామదేవి బ్రహ్మదేవి యొక్క దేవేరి ఇచ్ఛాశక్తి, జ్యోతిష్యాదేవి విష్ణు యొక్క దేవేరి, రౌద్రి శివుడి యొక్క దేవేరి, ఇవన్నీ సాక్షాత్తు ఆ లలితమ్మ యొక్క శుద్ధ చైతన్యాలు, అంబికాదేవి యొక్క రూపాంతరాలే. లలిత యొక్క సృష్టి, స్థితి, లయలు మన చైతన్యంలో ఆహ్వానిస్తున్నాం. సృష్టి, స్థితి, లయం. ఎవరైతే లలితాదేవి యొక్క చైతన్యంతో ధ్యానంలో ఉంటారో వారు సృష్టి, స్థితి, లయల్లో అద్భుతంగా ఉంటాం. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. శ్వాసనే గమనించండి. ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం, మరింత లోపలికి వెళ్దాం. ఈ సృష్టి, స్థితి, లయల్లో నిర్మించబడ్డ శుద్ధ చైతన్యంతో ముందుకు వెళ్దాం. లలితమ్మ యొక్క దివ్య కాంతి తరంగాలు మన చుట్టూ ఆవహించి సహస్రారం నుంచి మీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అణువులోకి ప్రవహిస్తున్నాయి. తద్వారా ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి అద్భుతంగా మారుతుంది మనలో. అది జ్ఞానశక్తి రూపాంతరం చెందుతూ మనలో ఉన్న ఇచ్ఛాశక్తిని, జ్ఞానశక్తిని, క్రియాశక్తిని ఉన్నతం చేస్తుంది. ఇదే లలితమ్మ యొక్క ప్రత్యేక స్థితి. తద్వారా సృష్టి, స్థితి, లయ అత్యంత అద్భుతంగా మనలో వికసిస్తుంది. డోంట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస. శ్వాసనే గమనించండి. శ్వాస యొక్క ప్రవాహంలోనే ఉండండి. ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడే శ్వాసను గమనించండి. మనసు శూన్యమైపోతే ఆ శూన్యంలోనే ఉండండి. सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती
Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Hari Om Tat Sat. 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 Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Hari Om Tat Sat. 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 Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namah. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.
Purushotama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Satchitananda Parabrahma Purushotama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Satchitananda Parabrahma Purushotama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat శ్వాస ద్వారా ధ్యాస ద్వారా అద్భుతమైన ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. లలితాదేవితో, లలితమ్మ చైతన్యంతో, శక్తి స్వరూపిణి యొక్క దివ్య తరంగాలతో మన సహస్రారంలో నింపుకుంటున్నాం. మూలాధారం నుంచి సహస్రారంలో ఉన్న లలితమ్మ యొక్క చైతన్యానికి ప్రవహిస్తున్నాం. ఎవరో కళ్ళు తెరవద్దు. మూలాధారైక నిలయ, మూలాధార చక్రమే ముఖ్య నివాసం గల ఓ తల్లి, బ్రహ్మ గంధి విభేదిని, బ్రహ్మగ్రంథిని విడగొట్టే ఓ స్వరూపమా, మణిపూరాంతర రుద్ర, మణిపూర చక్రమును తొలగించి అహాన్ని మాయం చేసి అణువణువులో ప్రేమతత్వాన్ని నింపే ఓ త్రిపుర విష్ణు గ్రంథి విభేదిని, విష్ణు గ్రంథిని విభేదించి సాధకుడని తనలో కలుపుకునే ఓ దివ్య సుందరిమూర్తి. నీ చైతన్యంతో అనుసంధానమయ్యాం. మన లోపలికి అనంతమైన శక్తి ప్రవాహాలు జరుగుతున్నాయి. సమస్త శక్తి విశ్వం నుంచి విస్ఫోటనంలా మన అణువణువు ప్రవహిస్తుంది. లలితాదేవి యొక్క దివ్య చైతన్య తరంగాలు సహస్రారము నుంచి మన లోపలికి ప్రవహిస్తున్నాయి. సృష్టి, స్థితి, లయ, మనలో ఉన్న చైతన్యాలు వికసిస్తున్నాయి. ప్రతి కణం బంగారు వర్ణంతో మెరుస్తుంది. ఎటువంటి అనారోగ్యాలు, దుష్టకర్మలు లేకుండా మన శరీరము, మన జీవితము కాంతివంతమైపోతుంది. కాంతి యొక్క విస్ఫోటనం, జ్ఞానం యొక్క విస్ఫోటనం, చైతన్యం యొక్క విస్ఫోటనం మనలో అణువణువులో ప్రవహిస్తుంది. మన స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం కాంతివంతమైపోయినాయి. బంగారు వర్ణాలతో, లలితాదేవి యొక్క చైతన్యంతో మెరుస్తున్నాయి. 3 పురాలు
స్థూల, సూక్ష్మ, కాంతి, ఈ 3 పురాలు మనలో వెలసిల్లుతున్నాయి. కాంతి విస్ఫోటనం, జ్ఞాన విస్ఫోటనం, దేహ చైతన్యం, సమయమే మన జీవితం, సమయమే సాధన. ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఆఖరి 15 నిమిషాలు మాత్రమే.
जगदम्बे जननी नमस्तस्यै 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 नमो नमः ఆఖరి 5 నిమిషాలు ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు. ఆఖరి 5 నిమిషాలు లలితాదేవి యొక్క శుద్ధ చైతన్యంలో విహరించి ప్రతి అణువులో ఆ కాంతి తరంగాలు నింపుకొని మన చైతన్యాన్ని, మన సహస్రారాన్ని, మన మూలాధారాన్ని, మన స్వాదిష్టాన్ని, మన మణిపూరకాన్ని, అనాహతాన్ని, విశుద్ధాన్ని, ఆజ్ఞాన్ని, సహస్రారాన్ని సంపూర్ణ కాంతితో నింపుకొని దగదగలాడే క్షేత్రాలతో, దగదగలాడే చక్ర కాంతితో మెరిసిపోతున్నాం. మన లోపల 3 పురాలు నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఎవ్వరూ కళ్ళు తెరవద్దు. ఆఖరి 4 నిమిషాలు మాత్రమే. శ్వాసధార, ధ్యాసధార. బంగారు తల్లికిదే నీరాజనం. శక్తి, చైతన్యం, జ్ఞానం నిండిపోయి మన సూక్ష్మ స్థూల దేహ అనంత కాంతితో ఉన్నాయి. ఎటువంటి భయాలు, ఎటువంటి ఆందోళనలు, ఎటువంటి దుఃఖాలు లేకుండా శుద్ధ చైతన్యం, మహాపరిశుద్ధంతో మెరుస్తున్నాం. మన శరీరము, మన ఆత్మ దివ్య కాంతితో వెలసిల్లుతుంది. ఇంత అద్భుతమైన దివ్య శక్తి ప్రవహింపజేసిన లలితమ్మకి నీరాజనం ఇస్తున్నాం. కల్పతరువై మమ్ము కాపాడు కరములకు కనకంబు కాసులకు నీరాజనం. పాశాంకుశ పుష్పబాణ చాపధరికి పరమ పావనమైన నీరాజనం. ఆశ్రితుల పాలించి అభయమునొసగేటి లలితాంబనికి నీరాజనం. సింహవాహినికి నీరాజనం. కాంతి కిరణాలతో కలికి మెడలో మెరయు కళ్యాణ సూత్రముకు నీరాజనం. కాంతలందరి పసుపు కుంకుమలు కాపాడు కాత్యాయనికి నిత్య నీరాజనం. క్షీరసాగర తనయ సిరులసగు మా తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరాజనం. కనక మహాలక్ష్మికి నీరాజనం. చిరునవ్వులులికించు శ్రీదేవి అధరాన శతకోటి నక్షత్ర నీరాజనం. కలువరే కుల వంటి కన్నుల మా తల్లి రాజరాజేశ్వరికి నీరాజనం. జగదేక జనయిత్రి దీన జన బాంధవి కనక
ముదమార మోమున ముచ్చటగా ధరించు కస్తూరి కుంకుమకు నీరాజనం చంద్రవంకను శిరో మకుటముగా దాల్చిన సౌందర్య లహరికిది నీరాజనం హిమశైల తనయకు నీరాజనం లోక పావనికి నీరాజనం శుక్రవారము నాడు శుభములొసగే తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మికిది నీరాజనం శృంగేరి పీఠమున సుందరాకారిణి శారదామాయికిది నీరాజనం చదువు సంజలు ఇచ్చి చల్లంగమము బ్రోచు వాకేరి నీకిదే నీరాజనం సంకీర్తనముతో నీరాజనం ముగ్గురమ్మలకును మూలమగు పెద్దమ్మ ముత్యాలతో నిత్య నీరాజనం జన్మ జన్మల తల్లి జగదీశ్వరి నీకు భక్త జనులిచ్చేటి నీరాజనం ఆశ్రితుల పాలించి అభయమును సగేటి లలితాంబ నీకిదే నీరాజనం సింహవాహినికి నీరాజనం సకల హృదయాలలో బుద్ధి ప్రేరణ చేయు తల్లి గాయత్రికిది నీరాజనం ఆత్మార్పణతో నిత్య నీరాజనం బంగారు తల్లికిది నీరాజనం దారుహారాల సింగారములికించు హిమశైల తనయకు నీరాజనం లోక పావనికి నీరాజనం ఆఖరి ఒక్క నిమిషం. ఆఖరి 30 సెకండ్లు, 10 సెకండ్లు. 5, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా చేతి వేళ్ళు తీసి కన్ను రెప్పల మీద పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. 5, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా చేతులు తొలగిస్తూ ధ్యానంలోంచి బయటకు వద్దాం. రిలాక్స్గా, హాయిగా, ఎంతో అద్భుతంగా కాంతితో ధ్యానం చేసిన ఈరోజు మనం లలితాదేవి ఆధ్వర్యంలో. ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొడతాం లలితమ్మకి, వారి అనుంగులైన దేవతీ దేవులకి అందరికీ చప్పలు కొడుతూ థ్యాంక్స్ చెప్దాం. మనతో ధ్యానం చేసినందుకు వారికి వీడ్కోలు పలుకుదాం, కృతజ్ఞతలు చెప్దాం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. గురుదేవులైన బ్రహ్మర్షి పితాంపత్రి గారికి కూడా చప్పలు కొడదాం. సో లలితమ్మతో కలిసి ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసి అత్యంత అద్భుతమైన శక్తి తీసుకున్నాం. త్రిపుర సుందరి, మనలో ఉన్న 3 పురాలని యాక్టివ్ చేసుకున్నాం. శరీరము, మనస్సు, చైతన్యం, ఈ 3 కలిస్తేనే మానవ జీవితం. ఆ 3ంటిని కలిపి లలితాదేవి యొక్క కాంతితో మనం పొందాము. ఆ కాంతి అణువణువులో ఉన్న మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కణాన్ని విస్ఫోటనం చెందించి దివ్య కాంతిని అందించింది. సో మన శరీరము, మన మనస్సు పూర్తి చైతన్యంతో నిండిపోయింది, కాంతివంతంగా నిండిపోయింది. అద్భుత అనుభవాలు పొందాం. మనసులో దిగులు, భయాలు, బాధలు, అనుమానాలు ఏమీ లేకుండా దగదగలాడే కాంతి వర్ణాల్లో ఉన్నది. అదేవిధంగా మన ఆత్మ, మన యొక్క సూక్ష్మ తలాల్లో ఉన్న చైతన్యం పూర్తిగా పరిశుద్ధమైపోయింది. ఇది లలితాదేవి యొక్క ధ్యాన మహిమ. వారికి ఒకసారి చెప్పలు కొడదాం. థ్యాంక్ యూ. మరొకసారి మీ అందరూ ధ్యానం చేసి మరింత శక్తివంతులు అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.